Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Salom do'stoni giromi, xush omaded ba kanali Dunyo Zabon va дарси 20 аст аз силсила дарсҳои туркӣ барои навёдгирон ё дар шакли дигар туркӣ дар 99 рӯз. Яъне мо шумо бояд кӯшиш кунем ки дар ин 99 рӯз ба ин забон гап заданро оғоз кунем. хоб дарси гузашта ин чанд калимаро тарҷума карда будем ва чанд тамрин ҳам кор кардем. дар хотир дошта бошед. хоб юрт ба шуру форму буд ва инҷа як вазифаи хонагӣ додем. тақрибан фикр мекунам касе нанавишт. хоб дигари забономӯзӣ ҳам хел аст. Забономӯзӣ яъне ҷуҳду кӯшиш талаб мекунад. касоне ки мехоҳанд забонро омӯзанд, омӯхтани забон бе навиштан имкон надорад. яъне шумо бояд ҳам нависед ва ҳам хонед ва ҳам гӯш кунед. хел нест ки фақат шумо гӯш кунед ва ин забонро чикор кунед, аз худ кунед. хоб ба ҳар ҳол мо вазифамон иҷро мекунем. яъне муаллим, вазифаи муаллим фаҳмонда додан аст, тарҷума кардан, дарс додан. муҳимтарин вазифаи муаллим ин фаҳмондан аст. яъне як мавзӯъро бояд ки талаба ё донишҷӯ бояд бифаҳмад. аммо он мавзӯъро он донишҷӯ аз ёд мекунад ё намекунад, ё дар он кор муваффақ мешавад ё намешавад ва он забонро ёд мегирад ё намегирад, инеш дар дасти муаллим нест. ва чӣ гуне ки мегӯянд муаллим барои мо ва шумо калидро медиҳад. масалан, барои як хона даромадам, барои мо ва шумо калид дар кор. аммо дар даруни он хона хеле корҳои зиёд анҷом мешавад. онро фақат калид анҷом дода наметавонад. яъне он хона шояд аз чанд утоқ бигем иборат аст. дигар хоб суҳбата ба дароза намекашем. муҳим муаллим нақши калидро бозӣ мекунад. яъне барои шумо калиди илмро медиҳад, калиди дониш. яъне дар ҳар соҳа ки бошад. масалан, як инсон муҳандисӣ хондаста, он донишгоҳ, он мактаб, он донишкада барои вай калидро медиҳад, калиди муҳандисӣ. яъне калидро ки дод, вай кушодан, даромадан, дидан, санҷидан, дигар онҳо ҳамааш вазифаи он донишҷӯ ҳастанд. бинобар ин мо низ мо ки худмонро муаллим намешуморем, аммо он чизеро ки барои шумо мегӯем ҳамчун як калид тасаввур кунед. яъне шумо дар ташаккур дорем. шумо дигар аз шумо вобастагӣ дорад. яъне як тамсил барои шумо овардем ки мо барои шумо калид метиҳем ва як қавли машҳурам низ ҳаст ки масалан муаллим барои шумо 100% илм дода наметавонад. яъне муаллим барои шумо аз 100, хоб баъзе муаллимҳо 10%, баъзе муаллимҳо 5%, баъзе 3%, баъзе 2%, баъзе 1%, ҳамин хел. яъне аз 100 10, аз 100 5 тасаввур кунед.
90-95% دیگر از شما وابسته است. یعنی یک مثال دیگه میارم. همه ما و شما مکتب خواندگیم، میخوانید؟ همه ما و شما مکتب خواندیم. در مکتب چند فن بود؟ خب زیاده شاید که از همون صنف 1 تا صنف 10 ما و شما شاید که زیاده از 10-15 فن زیاد خوانده باشیم. آیا ما در همین 10-15 فن متخصص شدیم یا نه؟ البته که نشدیم. اما معلم ها وظیفه‌شون اجرا کردن؟ بله اجرا کردن. یعنی در همون ساعت های گفتگیشون آمدن، درس گفتن، رفتن دیگر از پی کاری خودشون. اما نگاه کنیم که از همون یک مکتب یک انسان مثلا در یک ساحه میشود متخصص، در ساحه دیگر یک نفر دیگر در همون ساحه نمیتونه متخصص شده. برای چی؟ به خاطر که این نفری که متخصص شد، این نفری که در همون ساحه مثلا ساحه فیزیک را بگیریم یا ساحه مثلا زبان انگلیسی را بگیریم، یک نفر 11 سال نبود، اگر انگلیسی از صنف 3-4 سال شود، مثلا 7-8 سال زبان انگلیسی خواند. مکتب تمام میکند، صنف 11 انگلیسی گپ زدن نمیتواند. برای چی؟ آیا معلم ها درس ندادن؟ درس دادن معلم ها. معلم ها وظیفه‌شون اجرا کردن. اما ما خودمون کوشش نکردیم. ما خودمون کوشش نکردیم که با این زبان گپ زنیم. خب در دوره ما اگر چنده که از صنف 3 و 4 نبود، حاضر از صنف 3 و 4 از فکر میکنم، ما از صنف تقریبا 7 تا 8 زبان انگلیسی رو آغاز کردیم. خب یک معلمه زبان انگلیسی داشتیم، وظیفه‌شو اجرا میکرد، میومد در دوسکه مینویس، ترجمه میکرد، حتی میپرسید، حتی سرزنشمون میکرد که چرا از یاد نمیکنین، چرا یاد نمیگیرین، چرا در فکرش نیستین. اما بعضی‌ها توجه دادن به این چیز، بعضی‌ها توجه ندادن. و یعنی مهم معلم وظیفه‌ش اجرا کرد و هم از جهت درس دادن و هم از جهت گفتن برای ما خیلی نصیحت‌های خوب میکرد که کوشش کنید زبان رو بیاموزید. اما مشکل در طلبه ها بود که همون 90% رو انجام نمیداده. یعنی برای شما همین رو میخواستم بگم که 90% از شما وابستگی دارد. 5-10% از متکلم، گوینده، معلم، مدرس، استاد، خب کسی که باشد، یعنی کسی که باشد شما از اون یک چیز رو میآموزید، از وی 5-10% چی دارد؟ وابستگی دارد. خب اگر تا سحر ما بگیم، یعنی چندین ساعت ها صحبت کنیم، اون نفری که میخواد این زبان رو آموزد راهش مییابد، میآموزد. اما اگر نفری که نخواهد آموختن، خب برای خود بهانه ها پیش میارد و این زبان رو یعنی از خود کرده نمیخواهد یا که نمیتونه. خب برای فایده های زبان آموزی من این زمان یک جستجوی انجام داده ایستاده‌ام. شاید که روزهای یک شنبه یک پخش مستقیم داشته باشیم و درباره فایده های زبان آموزی، فرق نداره کدام زبانی که باشه، زبان آموزی چی فایده ها دارد انشالله که صحبت خواهیم کرد. خب اون جایی که وظیفه خانگی دادیم بیاد این رو کار میکنیم. خب کسانی که در پریمیر باشن میتونن که رقم رو گذارن و نویسن که رقمی مثلا در رقم 3 چی است، در رقم 5 چی است، در رقم 10 کدام کلمه نهفته است، در کلمه 14 رقم 14 کدام کلمه است و مثل همین. مرحمت شما نیز میتونید که اشتراک کنید در این کار کردن تمرین. خب در رقم 1 کلمه تلفن، تلفن نیست، چیز ژتون است. ژتون. ژتون چی میشه؟ ژتون تمگه میشه. تمگه. ژتون تمگه. خب
дар рақами 2 ҷадде. ҷадде хиёбон, кӯча. хоб дар рақами 3 учак. дар рақами 4 üzüm. дар рақами 5 орман. хоб учак ҳавопаймо, üzüm ангур, орман ҷангал. хоб örnek yani misol ışık yani nur, ro'shnoyi. iğne yani bu iğne suzan. خب هم سوزن هم سوزن دارو یعنی شپریس یعنی اینه میگن. anne خب anne یعنی مادر. در رقم 10 elma. خب در رقم 11 askı. askı 2 harf در اینجا نیست. askı یعنی ویشیلکه میشود تقریبا. یک لحظه. بله ویشیلکه همون libos ovezak و توجیکی libos ovezak. خب در رقم 12 дуvar یعنی دیوار. در رقم 13 یامور. دوباره ترجمه کردیم. دوبار یعنی دیوار. یامور باران. تخته تخته صنفی را میگم. تخته صنفی. اما این تختهایی که خودمون میگیم یعنی در کوچه مثلا که خب تخته و چوب اینا را چی میگم؟ اخشاب. خب رقم 15 okul یعنی مکتب. رقم 16 öğrenci یعنی چی میشه؟ دانشجو، طلبه. رقم 17 resim. resim yani resm. رقم 18 sınıf. sınıf yani sinfxona. رقم 19 dosya yani همون پوشه. dosya پوشه میشود با توجیکی و خط فارسی بگیم و فارسی. با توجیکی خب از روسی گرفتگیم پاپکا.
خب رقم 20 دفتر. دفتر در اینجا 4 حرف نبوده است. دفتر دف نه منظورم 2 حرف نبوده است. دفتر دفتر. خب رقم 21 تعطیل. تعطیل یعنی تعطیل با توجیه هم تعطیل می شود. تعطیل 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 تابستان میگن، تعطیل زمستان. خب رقم 22 رقم 22 سناو. سناو یعنی امتحان. امتحان. خب رقم 23 رقم 23 چی باشد؟ رقم 23 پاستا است فکر میکنم. پاستا 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 هم ماکارون هم میگن، هم چی را تورتا. تورت. خب یک بار دیگه ببینیمش. بله همون شیرینی یعنی تورت. تورت خودش با زبان روسی است. تورتا پاستا میگن. پاستا. اما ماکارون یعنی به شکل حال ناپختش ماکارون میگن. ماکارون میشود. ماکارون. اما در شکل تیورژ پاستا میگن، یعنی به مثل میگیم که خوراک. خب اما در غالبا پاستا چی را میگن؟ تورتا میگن. تورت، شیرینی، کلچه خند. رقم 24 رقم 24 üniversite. Üniversite یعنی universitet به زبان روسی و تاجیکی دانشگاه. خب رقم 25 صندل. صندلیه. صندلیه یعنی کرسی. خب میگذاریم به درس امروزه. این اگر شما کار میکرده در زیر ویدیوی گذشته، خب وقت ما کمتر میرفت در این از درس امروزه آغاز میکردیم. خب درس امروزه، موضوع درس امروزه ben kimim. Ben kimim یعنی من کی هستم. ben من kim کی کیست. این پسفندی همون هستم و هستنده، یعنی با انگلیسی میتوانید این را verb to بیاره. verb to be. ben kimim من کی هستم. خب اینجا چند نفر گپ زدگی هستن. مهمت، زهره، ترکان. مهمت، زهره، ترکان 3 نفر. خب این 3 نفر رو گپاشون رو میخونیم که چی گفتیم. خب در اینجا اول از کی را میخونیم؟ زهره. زهره یعنی زهرا. زهره. زهره میگوید که خب
زهرا میگوید که مرحبا ben emekliyim. Merhaba ben emekliyim. Salom man قلم بگیرم. خب سلام من emekli emekli تا اینجا emekli نفقه خور می شود. emekli نفقه خور. خب اینجا با رقم بدین، رقم خطی بدین. معذرت دوستان گرامی، اول از رقم یک آغاز کنیم. خب از رقم یک آغاز میکنیم. رقم یک مهمت است. مهمت اینجا مهمت. خب مهمت بگید مرحبا سلام. خب ben bir öğretmenim. Ben bir öğretmenim. من یک معلم هستم. öğretmen معلم. معلم آموزگار. öğretmen. خب öğretmen معلم می شود و hoca نیز معلم می شود. hoca یعنی hocam میگن. hocam یعنی معلمم. بسیاری از مردم ترکیه یک نفره که مثلا کم ترک سر لباسش خوب پوشیدگی است و در دستش یا قلم است یا دفتر است یا هر چیزی که باشد تعلق به علم داشته باشد. یعنی مثلا همچون یک مثال میاریم. مثلا وقتی که به کتابخانه میدرایم، من به کتابخانه میدرایم، به همون جای کتاب فروشی، دفتر فروشی، قلم و دفتر فروشی مثلا میدرایم، میگن که buyurun hocam. buyurun hocam. یعنی وقتی یک نفر رو میبینن که آمده است سراغ کتاب، دفتر، چیزایی که مربوط به علم هستن، میگن بفرمایید استاد. یعنی hocam زیادتر اگر در تاجیکی مثال بیاریم استاد میشود. یعنی امروز میکنیم ما هر نفری که در جاده علم است استاد مراجعت میکنیم. مثلا استاد سیما دولتوف، مثلا استاد دیگر. خب در اینجا نامشون نگیریم بازی که چی نشه که نام ما را گرفتیم مقصد. یعنی ما وقتی یک شخص محترم رو میبینیم، یک شخصی که در جاده علم است، در جاده تعلیم و تربیه هست، خب در معلم هم که نباشد اون را چی است؟ استاد مراجعت میکنیم. مثلا یک ژورنالیستی که سابقه چند ساله کاری دارد میگیم استاد فلانی. یا یک مثلا برق کار یا در ساحه برق کار میکنه، چندین سال تجربه برق کاری دارد، یعنی در ساحه برق، میگیم استاد فلانی. یعنی استاد همچون یک مراجعت، یک کلمه مراجعتی شده است. یعنی در زبان ترکی هم نیز همچنین است. یعنی وقتی که یک شخصی محترم، یک شخصی که بگیم چگونه که گفتیم به اون hoca مراجعت میکنن. hocam öğretmen یعنی معلم میشد، آموزگار. سلام من یک معلم هستم. eşim doktor. oiley من eşim eş یعنی چی میشود؟ همسر. eşim یعنی همسر من doktor یعنی دکتر هست. onun adı Göl. یعنی onun adı نام شود، یعنی نامی او گل. نامی وی گل هست. در خمون هم هستن گل، نامی دختر. گلدسته، گل، گل اثر، گل رخسار. خب گل. bizim iki çocuğumuz var. ما دو کودک داریم.
bir kız, bir oğlan. Yak doktor, yak pisar. Kızımız adı, nomi doktoramon Elif. Elif. Oğlumuzun adı, nomi pisaramon Can. Nomi pisaramon Can. Elif 11. Ha? Yani Alif Elif yani 11 11 yani 11 hem 11 solas. Can 8 yaşında ve John Boşat 8 sola است. Biz Ankara'da yaşıyoruz. ما در Ankara zindagi میکنیم. Yaşamak zindagi kardن. Yaşıyoruz zindagi میکنیم. Yaşıyorsun zindagi میکنی. Yaşıyorsunuz zindagi میکنید شما. Yaşıyorum zindagi میکنم من. Yaşıyoruz ما زندگی میکنیم. Yaşıyorsunuz شما زندگی میکنین. yaşıyor او یک نفر وای زندگی میکنه. خب این بود گپی که مهمت یک بچه داشتین و یک دختر. رقم 2 کی است؟ زهرا است. زهرا اینجا میکنیم رقم 2. اکنون این رو میخونیم. خب مرحبا ben emekliyim. سلام من نفقه خور هستم. emekli نفقه خور بازنشسته. eşim mühendis. همسرم اینجا زن گپ زده است. در گفتگوی مکالمه یکم مرد گپ زده است. eşim همسر یعنی خو زن باشد خو مرد یعنی. eşim mühendis یعنی همسرم شوهرم mühendis است. İnjiner. Bizim bir kızımız var. Yani moyak doktor داریم. O avukat. Vay advokat است. Himayetgar. Advokat. Onun 2 çocuğu var. Onun 2 çocuğu var. Yani vay du kudak دارد. Ozan 2 du kudak دارد همون دخترشون. Ozan ve Hande. Ozan ve Hande. Yani nomi همون دو دختر دو کودکی که دخترشون دارد برای اینها نویره حساب میشود. نامشون چی بوده؟ اوزن و هنده. اوزن هندeden 3 yaş büyük. 3 yaş büyük. Yani میگه اوزن از هنده 3 سال کلان است. onlar öğrenci. اونها طلبه است. خب این بود گپی زهرا. خب میخونیم گپی کرا ترکن. ترکن با فکرم یک نومی سراینده ترک هم هست. خب مرحبا ben 1972 Almanya doğumluyum. میگه سلام من 1972 تولدم هست. یعنی doğumlu تولد شده 1972 هستم. Almanya yani در آلمان. İstanbul'da yaşıyorum. در İstanbul zindagi میکنم. Annem ev hanımı. Modarım sahipxonazan است. Yani sahipxonazan با کی میگوین؟ با شخصی که با شخصی که خانشین است. یعنی در زبان تاجیکی میتونیم خانشین ترجمه کنیم. یعنی خیلی که بسیاری ها میپرسن، بسیاری رو وقتی که مصاحبه میگیرن میگن همسر چیکار است؟ میگه خانشین. یعنی مادر چیکار است؟ میگه خانشین. پدر چی؟ خب پدر من مثلا که معلم است. پدر من مثلا مهندس است. پدر من استاد ساختمانچی است. مثال گرم. اما در نسبت مادرها خب بسیارشون خانشین هستن. خانشین. annem ev hanımı. Yani
مادرم خانشین است، یعنی صاحب خانه زن است. یعنی ev خانه میشه، خانم خانم، یعنی خانم زن، خانومی خانه است، یعنی خانومی خانه. چی خیال شدی؟ خانومی خانه یعنی خانشین است. Şimdi rizade yani hazır dar Rize hast. Yani şu anki annem ev hanım şimdi Rize'de. Yani bale. Ama modarış خانشین ve hazır dar Rize'de است. Nam yak şehir. Babam hayatta değil. Padarim dar kaydi hayat نیست. hayat می شود تا dar. تا ت دا د از کلمه های فستکسی ها گذاشته بود. Padarim dar kaydı hayat نیست. Biz kalabalık bir aileyiz. Biz kalabalık bir aileyiz. Yani kalabalık را گرفته بودیم سر آدم، پر آدم، شلوغ. در برای اگر کوچه و ماشین ها استفاده کنیم یعنی تنبه، زحمت. میگه که ما یک عائله سر آدم هستیم. Biz kalabalık bir aileyiz. ما یک عائله سر آدم هستیم. Benim 5 kardeşim var. Benim 5 kardeşim var. من 5 برادر دارم. Ben ünlü. من ünlü گرفته بودم در درس گذشته بود یا که اگر خطا نکنم در درس گذشته بود. نه ünlü در کجا بود؟ بله اینجا گرفتیم. درس گذشته بود. ünlü یعنی مشهور، معروف، یعنی یک آدم مشهور، معروف. خب ben ünlü bir sanatçıyım. من یک صنعتکاری مشهور هستم. من یک صنعتکاری مشهور هستم. صنعتچی یعنی صنعتکار. şarkı söylüyorum. Surud میخوانم. یعنی سراینده بود است. Sizi konserime bekliyorum. Sizi konserime bekliyorum. شما رو در شما رو در کنسرتم منتظرم. bekliyorum منتظرم. کنسر همون کنسرت می شود. کنسرت. sizi شما رو bekliyorum گفتم منتظر می شود. خب اینجا هر سش خوندیم. یعنی هر سه 14 tasks today. Have a nice day. Thank you. خب هر سش خوندیم. اینجا anlama هست. anlama یعنی فهمیدن، درک. شاید که برای ما چند سوال بوده. خب کار کنیم نکنیم اینها را مدت درس هم فکر می‌کنم دراز می‌شود. اگر با درس دیگر مونیم باز فراموش میشن این چیزایی که نو خوندیم، برای که این تمرین ها با همین موضوع بلاگی ربط دارن. خب اگر شما اجازت باشد با اجازت شما بخونیم، چون که با درس گذشته با درس آینده را باید باز با این موضوع باز موضوع دیگر مسلسل میشه. Aşağıdaki soruları metinlere göre cevaplayınız. میگه که سوالهای زیرین رو مناسب متن cevap gardınız. Can kaç yaşındadır? Can kaç yaşındadır? Yani Can çansola است. Can çansola بود. Can خب جان با فکرم که خب کجاشه جان 8 yaşında. Can 8 ساله بوده. Can 8 ساله بود. Yani در متنی yakın خوندیم. 8 yaşında. Yaşında. 8 yaşında. Mehmet'in ailesinde kaç kişi vardır? خب مهمت همون نفری بود که یکم متن خوندیم 4 kişi بودن. 4 kişi. 4 نفر بودن چون که زن و شوهر و 2 کودک. 4
kişidir. 4 kişidir. 4 kişi. Dört kişi ha. Çok az. Zehra'nın eşinin işi nedir? Megoy ki kori ya kasbi خب ایش کار میشد کاری شوهر زهرا چی بود یعنی چی کاره بود مقصد مهندس بود mühendis mühendis بود خب Hande'nin abisi kimdir? Akay Hande ki بود abi aka میشد abi خب اینم یکی از کلمه‌های مشهورترین در زبان ترکی است یعنی خیلی خودمون در گفتگو در معامله اکا را زیاد استفاده میکنیم اکای فلانی ابی زیاد استفاده میشه در زبان ترکی در ترکیه یعنی هر نفری که خب ابی اکا میشود باید که برای اکا استفاده شود اما گاه میشد که از خود معده را نیز اکا میگیم مثلا یک مردی 40-50 ساله است وقتی که مراجعت میکند مثلا خوب با من مراجعت میکنه که ابی یعنی اکا خب اگر از خودش کلون هم باشد ابی از خودش معده هم باشد ابی خب یک کلمه احترامی هست یعنی اگر از خود معده هم که باشه اکا میگن خیلی که امروز ما و شما مثلا یک خواهر مثلا می نویسن بسیار وقت اپا میگیم اپا یعنی اپای فیو اپای خب صدبرگ اپای خب کی هست میگه ملک اپای دیگر خب اما خواهر بعضی وقت استفاده میشود بله نه که در عموم ما تاجیکان کلمه اپا را زیاد استفاده میکنیم اگر از خودمون معده هم که باشه میگیم خب برای احترام در زبان ترکی هم نیز همچنین است از خود معده هم بعضی وقت ابی میگن اما برای احترام است خب هندنین ابیسی kimdir akay hande کی بود خب اکاش کی بود اکاش ozan بود ozan خب ترکان nerede yaşıyor ترکان در کجا زندگی میکند ترکان در استانبول بود İstanbul'da. Tarkan در İstanbul زندگی میکرد. اکوز نمیدونم در کجا یعنی در کتاب استانبول هست دیگه خب ترکانın annesi şimdi nerede yani میگه که مادر ترکان aynı zaman در کجا است aynı zaman در Rize نوشته بوده Rize aynı zaman در Rize'de یعنی aynı zaman طبق کتاب کاز نمیدونم روز 11 دکتر این در جای خب این تمرین موافقی متن گرفتیم خب یک تمرین دیگر از اینجا انشالله که وقت شما را زیاد نمیگیریم به همین تمام میشه درس امروزه metne göre doğru seçeneği işaretleyiniz metne göre موافقی متن doğru seçeneği یعنی اختیارات یا که واریانت بگیم اختیارات درست رو işaretleyiniz یعنی اشارت گذاری کنید اشاره کنید مثلا به همونها خب انا که Mehmet'in kızının adı nedir? Doktor Mehmet Çinom'dur. Doktor Mehmet Çinom'dur. میدونین شما؟ اگر بدونین بنویسین. yakın matneki خونده بودیم. دختر مهمت خب مهمت در ترکی همون محمد است یعنی محمد یا که محمد نیز هست همون محمد دختر محمد چی نام داشت؟ Elif نام داشت نه؟ Tarkan'ın kaç kardeşi vardır? Yani Tarkan چند برادر داشت؟ yani چند برادر دارد vardır چند برادر دارد؟ خب 3 4 5 تا داشتن 5 kardeşim vardı. Zehra'nın
иши недер, яъне кори шавҳари Заҳро чӣ буд? Яъне чӣ кора буд? Хоб докторлук не, авокатлук не, муҳандислик буда? Муҳандисӣ. Хоб муҳандисӣ. Духтурӣ, адвокатӣ ва муҳандисӣ. Хоб муҳандисӣ буд. Хоб. خب دوستان گرامی در همین جا درسی امروزه به پایان رسید. از روی کتاب صحیفه 10 رو گرفتیم. این خیلی در اکران بیار بیاد با خوب میشه. این همین صحیفه رو گرفتیم. صحیفه 10 قسمی چی بود؟ متن بود، یعنی متن خوندیم و انلما گرفتیم. قسمی فهمیدن که ما از این متن چی فهمیدیم. درسی آینده از اینجا آغاز میکنیم. خب ягон саволу пешниҳодо ягон гуфтанӣ дошта бошед, марҳамат бифармоед ва чикор кунед, кӯшиш кунед якам беш шумо низ ба саволҳо ҷавоб гардонед дар комментарияҳо. дарси 21 аз инҷо оғоз мешавад. хоб вазифаи хонагӣ медиҳем. вазифаи хонагӣ. вазифаи хонагӣ тибқи ҳамин матн аст. чаро ки ира агар ба дарси дигар монем, мо ин матне ки нав хондем, ира боз фаромӯш мекунем. яъне вазифаи хонагӣ тибқи ҳамин матне ки нав хондем, тибқи ҳамин аст. яъне мегӯяд биринҷи метне гӯре ҳангиси yanlıştır. мегӯяд мувофиқи матни якум кадомиш нотуғри аст. матни якум ки буд? Меҳмед буда? Меҳмед. мегӯяд Меҳмедин кизӣ 11 яшындадир. Mehmet ve Gül'ün 2 çocuğu vardır. Onlar Adana'da yaşıyor. Az emin se cümle ki hemce var kadomuş notuğriyay. Ve hemce se cümle dı taş tuğriyay, yak taş notuğriyay. Anlamı notuğriyay şunu bazı binayisen. Mesela menevsen ki çor, nokta memunen, برای چی چهار آورده از این پرا شروع شده. 1 2 3 خب 4 memunen و менависем ки масалан а нотуғри ё ки б нотуғри ё ки ҷ нотуғри ё ки ҳамин ҷумлаам ки нависем ишколе надорад, ҳеҷ кор намекунад. аммо агар вақтотун танг боша, ҳамин а б ҷ ядша нависем ки ҳамин масалан а нотуғри ё ки б нотуғри ё ки ҷ нотуғри. хоб ана ҳамин вазифаи хонагӣ. ин агар бишавад чия ҳамин хел расм ба шакли расм мегирем, дар сообщество мегузорем. Ikinci metne göre hangisi yanlıştır? Muvafık matni düyüm kadımmış notuğriye. Matni düyüm ki bu? Zehra bu. Üçüncü metne göre hangisi doğrudur? Muvafık matni seyüm kadımmış tuğriye. Anayca dö cümlaş notuğriye, yak cümlaş tuğriye. Hamu tuğriş kadımmış anamuşa intikab kunir. Xo'p, با همین درسی امروزه به پایان رسید. تا درس‌های نوبتی خداحافظی میکنیم و گفتنی هستیم که ای مردم بیدار پناهتان به خدا، تا دیدن دیدار پناهتان به خدا. Görüşürüz. Hoşça kalın. بخشش درس کمی طول کشید. ساعت 8 باز درس داریم از کتاب استانبول. ساعت 8 به وقت مسکو. موفق و مؤید و سربلند باشید.